जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताई, हस्तकला को दिखाई। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे वो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। जय जयकार करे। जय जयकार करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா। कर्तरुடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इस सुबह के आराधने में आए हुए हर एक लोगों को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। இந்த காலையில் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் நாங்கள் வரவேற்கிறோம்। இது ஜெப குறிப்பு நேரம்। சில ஜெபங்களை பார்த்து தேவனுடைய நாமத்தை நம்ம மகிமைப்படுத்துவோம்। ये प्रार्थना का समय है। चलो हम कुछ प्रार्थना को देखेंगे और परमेश्वर की उस नाम को महिमा करेंगे। पहले यूहन्ना दूसरा अध्याय 20वां अध्याय उसकी 20 और 27। पहला अध्याय दूसरा अध्याय पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 20 और 27। நீங்கள் பரிசுத்தராலே अभिषेकम பெற்று சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। 27। நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது, ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுவதில்லை। அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையும் குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது, அது சத்தியமாக இருக்கிறது, பொய்யல்ல। அது உங்களுக்கு போதித்தபடியே அவரில் நிலைத்திருப்பீர்களாக। और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। ஹல்லேலூயா। அதனால் மவுண்ட் பிரேயருக்காக நம்ம தொடர்ந்து ஜெபித்து கொண்டு வருகிறோம்। அவர் அந்த பரிசுத்தராலே நம்ம என்ன பெற்றிருக்கிறோம்? நம்ம அபிஷேகம் பண்ண பெற்றிருக்கிறோம்। ஹல்லேலூயா। அவரால் இந்த அபிஷேகம் நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறத போதிக்கிறதா இருக்கிறது। जो उस पवित्र से हम क्या किए गए हैं, अभिषेक किए हैं, और उस अभिषेक हमें सारे बातें सिखाती है। हमें कोई दूसरा कोई बाहर से आके हमें कोई जो ज्ञान सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमको परमेश्वर के अभिषेक क्या करती है? सारे चीज़ हमें सिखाती है। हालेलुया। तो जो इस माउंट प्रेयर में आने वाले सारे, हम ज्ञान में कम, मैं तो कुछ समझदार नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ ताकि मैं तुरंत मैं पवित्र शास्त्र की बातें समझ सकूँ।
ऐसा करके कहने वाले के लिए इस मौन प्रेयर उनके जीवन में एक बदलाव लाएगी. हालेलुया. அப்படி எனக்கு 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 வந்து இந்த வேதத்தின் காரியங்களை புரிந்து கொள்வதே என்னால் என்ன பண்ண முடியாது. ஏன்னா நான் படித்தவன் கிடையாது, எனக்கு இந்த வேதத்தின் காரியங்கள் புரியாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு தேவன் தாம் இந்த மவுண்ட் ப்ரேயரில் அவங்க கொடுக்குற அபிஷேகம் அவங்களுக்கு சகலத்தையும் போதிக்கிறதா இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. வெளியே இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இல்லைனா இந்த உலகத்தில் உள்ள காரியங்களை அறிந்து கொண்டு வந்து இந்த வேதத்தை அறியணும் சொல்லி இல்லவே இல்லை. ஹல்லேலூயா. அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவர் பேதைகளை அவர் தெரிந்து விடுகிறார். ஹல்லேலூயா. ஞானிகள் அல்ல, அந்த ஞானிகளை பைத்தியமாக்குறது என்ன பண்ணுறாரு, பேதைகளை தெரிந்து கொள்கிறார். जो परमेश्वर जो बाहर से आके जो बाहर के जो दुनिया के ज्ञान सीखने के बाद ये शास्त्र के ज्ञान हमें समझ में आएगा, ऐसी कुछ नहीं है. परमेश्वर उस अभिषेक से हमें सारे बातों को सिखाता है, उस पवित्र आत्मा से हमें सारे बातों को सिखाने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है. हालेलुया. तो हम आज जो इस माउंट प्रेयर में आने वाले सारे लोग के लिए प्रार्थना करेंगे, जो ऐसा कहने वाला कई सारे लोग हैं, मुझे ज्ञान बुद्धि इतना नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे ये शास्त्र सीखने में मुश्किल है, लेकिन इस पवित्र आत्मा उन्हें सारे बातें सिखाएगी. हालेलुया. दूसरों को आके सिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना वो समझदार बन सकते हैं. इस पहाड़ी प्रार्थना में आने वाले हर एक लोगों को परमेश्वर इस अभिषेक से भरना है, इस ज्ञान और बुद्धि समझ से भरना है, ताकि उनके शास्त्र की बातें उन्हें समझ में आए. हालेलुया. இந்த உலகத்தில் உள்ள காரியங்கள் அத்தனையும் கற்றுக்கொள்வதை விட இந்த வேதத்தின் காரியங்களை கற்றுக்கொள்வது தான் என்ன பண்ணுது, நம்மளை வழி நடத்துகிறது. ஹல்லேலூயா. நம்ம ஆதியாமத்திலிருந்து நம்ம வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷம் வர ஒரு பேதை எப்படி ஞானியாய் மாறுவது, பேதை எப்படி இந்த உலகத்தில் நடப்பது, இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது, என்ன எல்லாமே ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக என்ன பண்ணுது, நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது. ஹல்லேலூயா. इस दुनिया में कैसे चलना है, अगर बुद्धिमान नहीं हो फिर भी शास्त्र उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कैसे परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में जा पहुँचना करके हमें सारी बातें सिखाती है. वैसे हमें पवित्र आत्मा भी हमें अगुवाई करना है. इस पहाड़ी प्रार्थना में हर एक जो आते हैं, बड़े होने दो छोटे होने दो, सारे लोग परमेश्वर उस अभिषेक से भरना है, ताकि सारे बात, ये शास्त्र की बात होने दो, बाहर की भी बात होने दो, सारे बात समझ में आना है. हालेलुया. मुळंगाल पड़िडोम, आज से लोग घुटने में आ जाएंगे. அந்த அபிஷேகம் ஏசப்பா, அந்த அபிஷேகத்தினால கர்த்தாவே இந்த மலை மேல் ஜெபத்தில் வருகிற ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் நிரப்புங்க தகப்பனே. ஏசப்பா வெளியிருந்து ஒரு காரியம் அல்ல தகப்பனே. ஏசப்பா அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரே அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க, அந்த பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகமே அவங்களை வழிநடத்த, அவங்களை கர்த்த ஞானியாக மாற்றும்படியாக இந்த வேதத்தின் காரியங்களை எடுத்ததாக இருக்கட்டும், வேதத்தின் காரியங்களாக இருக்கட்டும் தகப்பனே, ஒவ்வொரு காரியங்களையும் புரிந்து கொள்ளத்தக்க அந்த கிருபையும் கொடுக்கும்படியாக கலந்தடி ஸ்தோத்திரிப்போமா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. 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 ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அதற்கு ஜெபமா. சொல்லப்பட்ட ஜெப குறிப்பை உமது சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. தினமும் ஆண்டவரே மலை மேல் ஜெபத்திற்காக ஜெபித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் அப்பா. 1 யோவான் 2:20-27 படி நீங்கள் ஆண்டவரே பரிசுத்தராலே அபிஷேகம் பெற்று சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது, ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுவதில்லை. அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையும் குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது, அது சத்தியமாய் இருக்கிறது, பொய்யல்ல. அது உங்களுக்கு போதித்தபடியே அவரில் நிலைத்திருப்பீர்களாக என்ற வசனத்தின்படி ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே இந்த இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவரே நான் போய் உங்களுக்கு ஒரு தேற்றரவாளனை அனுப்புவேன் என்று பரிசுத்த ஆவி அனுப்பினது போல இந்த நாளும் ஆண்டவரே மலைமேல் ஜெபத்திற்கு போகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உமது கரத்துல ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அவர்கள் ஆண்டவரே போற வண்ணமாக திரும்பி வராதபடி ஆண்டவரே அபிஷேகத்தையும் ஆண்டவரே தருகிற தேவன் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா. பேதைகளை ஞானியாக்குகிற தேவன் ஆண்டவரே இந்த நாளும் ஆண்டவரே அவருடைய சித்தத்தின்படி ஆண்டவரே வாஞ்சை உள்ளங்களை ஆண்டவரே அவர் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பும்படியாகவும் ஆண்டவரே தீர்க்க தரிசன வரங்களை கொடுக்கும்படியாக சபை விருத்திக்காக ஆண்டவரே அநேக
வரங்களை நீர் கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பவர்களுக்காக சிறியோர் முதல் பெரியோர்கள் வரையில் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ஆவியினால் நிரப்பப்பட ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா. பாஸ்டருக்காக ஆண்டவரே, இணை ஊழியர்களுக்காக ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா. இன்னும் ஆண்டவரே நமது கிளை சபையில் இருந்து வருகிற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களையும் நீர் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா மகிமையாய் ஆண்டவரே பயன்படுத்தும்படி உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் பரிசுத்த ஆவியானவராலே எல்லாம் ஆகும் ஆண்டவரே. அவர் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே கிருபையாய் தரும்படியாக நாங்கள் சபையாராக ஒன்று கூடி இந்த ஜெபத்தை இயேசுவின் மூலம் ஏறெடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். அல்லேலூயா. Amen, amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 amen. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், 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 ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இரண்டாவதாக யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் அதின் 31 32. யோவான் 8वां अध्याय उसका 31 और 32. இயேசு தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி, நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் சீஷராய் இருப்பீர்கள். तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे. 32. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்றார். और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. ஹல்லேலூயா. இந்த 3 நாள் கன்வென்ஷனில் நம்ம பார்த்த முக்கியமான காரியம் அந்த शिष्यत्वத்தை குறித்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் முக்கியமாக பார்த்தோம். ஹல்லேலூயா. तो ये 3 दिन की जो कन्वेंशन मीटिंग हुई उसमें एक मुख्य बात उन्होंने कहा था कि शिष्यत्व के बारे में चेले कौन बन सकते हैं, ऐसे करके पाठ कई सारे विषय में हमें वहाँ पे आके छोड़ी. तो हम बाहर से एक चेला बनने के लिए बाहर की बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके वचन को पालन करके उसके वचन के अनुसार चलेंगे. तो कई सारे बार इसे हम क्या करते थे, दूर रखते थे. हमारे बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, हमारे दुनिया के ज्ञान को, दुनिया के ताकत को, दुनिया के सामर्थ को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम परमेश्वर के राज अनंतकाल के जीवन को दौड़ के पा सके. ஹல்லேலூயா. நம்ம சுயத்தில் அநேக வேளையில் நம்ம சுயத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணி நம்ம தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அடைவதற்கு நம்ம அந்த ஓட்டத்தை ஓடுகிறதா இருக்கிறோம். தேவன் சொல்லுகிறார், ஹல்லேலூயா, நீங்கள் எனக்கு சீஷலாக இருக்கணும் என்றால் நான் கொடுத்த அந்த சத்திய வசனத்தை என்ன பண்ணுங்க, நீங்கள் அதை விசுவாசிங்க. அதன்படி நடந்தாலும் என்னது நம்மளுக்கு அந்த நித்திய ஜீவன் உண்டு. அவருடைய நம்ம சீஷர்களாய் நம்ம இருப்போம். இல்லைனா என்ன பண்ண முடியாது, உலகத்துக்கு வேணுமா நம்ம சீஷர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் தேவனுக்கு என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம शीशनाई இருக்க முடியாது. हम हो सकता हम हमारी ताकत को इस्तेमाल करके हम दौड़ सकेंगे. हम कह सकते हैं मैं पवित्र शास्त्र को मैं पढ़ता हूँ, पवित्र शास्त्र के अनुसार चलता हूँ, लेकिन उसमें से एक भी आज्ञा को हम तोड़कर, जो कई सारे 10 आज्ञा हमारे लिए दी गई जो मूसा की व्यवस्था में, उस 10 आज्ञा में एक आज्ञा को तोड़ा तो भी हम पूरे के पूरे क्या कर देते हैं, उस आज्ञा को हम तोड़ देते हैं. நம்ம 10 கட்டளைகளில் ஒரு கட்டளை உடைச்சா கூட என்னது, நம்ம அந்த 9 என்ன பண்ணுறோம், நம்மளுக்கு அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. நம்ம அந்த 9 உடைக்கிறவர்களாக தான் காணப்படுவோம். நம்ம வேதத்தை நம்ம தியானிக்கும் போது வேதத்தின்படி நடக்கணும் என்றால் அதில் சட்டன் வசனம் மட்டும் கிடையாது. शास्त्र के अनुसार चलना बोलो तो सिर्फ 1-2 वचन को पकड़ के हम चलेंगे, वैसा हम चेले नहीं बन सकते. चेला बोला तो गुरु जैसा ही शिष्य बनना है. ஹல்லேலூயா. அந்த 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 டீச்சர் எப்படி நம்மளுக்கு இருந்த இயேசு கிறிஸ்து எப்படி இருந்தாங்களோ அந்த டிசைபிளும் அப்படி தான். அதான் குரு ஜெய்சா சேலா அப்படிம்பாங்க. அந்த டீச்சரை மாதிரி தான் யாருது, இந்த ஸ்டூடெண்ட்டு இருப்பாங்க. நம்ம அவரை மாதிரி நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னா இருந்தே ஆகணும். அது இருந்து ஆகணும் அப்படின்னா வேதத்தில் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் கடைபிடித்தால் மெய்யாகவே நம்ம அவருக்கு என்னது, நம்ம சீஷர்களாக இருப்போம். ஹல்லேலூயா. மற்றவர்களை என்ன பண்ணுவோம், சீஷர்களாய் நம்மளால் ஆக்க முடியும். இல்லைண்டா அந்த நிறைய டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. நிறைய அந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சுவாமிகள் இருப்பாங்க. அவங்களுடைய போதனைகள் வேறு, இவங்களுடைய போதனைகள் வேறு அப்படின்ட்டு. நம்மளுடைய தேவன் அப்படிப்பட்ட அந்த பிரித்து வைக்கிற போதனைகள் கிடையாது. ஒரே போதனை தான், ஒரே ஒரு லெசன் தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, தேவன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க. அப்போ நம்ம ஒரே டீச்சராக இருந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே வழியை நம்ம போதிக்கும் போது எல்லாமே ஒன்றா இருக்கும். நம்மளும் अनेक பேரில் இயேசுக்களாய் நடத்தி அவங்களும் சீஷர்களாய் மாற்றலாம். जो हमारे शिक्षण अलग अलग बांट के दुनिया के जो स्वामी लोग जो कहते हैं उनके जो चेले अलग है, इनके चेले अलग है, इनका उपदेश अलग है, इनका शिक्षण अलग है, ऐसा करके नहीं. हमें परमेश्वर एक ही शिक्षा दिया है, एक ही गुरु हमारे लिए है. तो हम उस एक ही गुरु ने जो भी उपदेश हमें किया है उसके अनुसार हम सिखाते समय हम भी चेले बनेंगे, हम दूसरे को भी चेले बना सकते हैं और स्वर्ग राज्य के लिए उन्हें तैयार कर सकते हैं. आओ चलो घुटने में जाएंगे. ஏசப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் டாடி. முழங்கால் படியிடுவோம். ஆவியானவரே துதிக்கிறேன் டாடி. ஏசப்பா எங்களுக்கு கர்த்தாவே நாங்கள் சீஷர்களாகணும் தகப்பனே, மற்றவர்களும் சீஷர் ஆக்கிரல காணப்படணும் அப்பா.
நீர் கொடுத்த எங்களுக்கு ஒரே சத்தியமாக இருக்கிறது தகப்பனே. அந்த ஒரே சத்தியத்தின்படி நடந்து தகப்பனே, மற்றவர்களுக்கு அதை போதித்து நாங்களும் சீஷர்களாகணும், மற்றவர்கள் சீஷர்களாக ஆக்கி கொள்ளணும் தகப்பனே. அப்படி நீர் எங்களுக்கு அந்த கிருபை கொடுக்கும்படியாக கலந்தடி ஸ்தோத்திரிப்போமா. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆமென் 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 ஆமென். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஜெயிப்போமா. அலியா சோதரப்பா, நன்றி சோதரப்பா, அப்பா சோதராஜப்பா, அப்பா கன்வென்ஷன் மீட்டிங் சோதர ராஜா ஏசப்பா சோதராஜப்பா, நீ நன்மையாக காரியம் செஞ்சு கொடுத்து நன்றி ஏசப்பா. அப்பா அந்த உங்கள் வேதத்தை போதித்த சோதராஜப்பா, எங்கள்கிட்ட கற்றுக் கொடுத்தே நன்றி சோதராஜப்பா. அப்போ நாங்கள் சோதரப்பா, நாங்கள் சிஷியராக மாற்றி தான் மற்றவங்க கற்றுக்கொள்ள பிள்ளைங்களா மாற்றுங்க ஏசப்பா சோதராஜப்பா. நாங்களே இருக்காதபடிப்பா மற்றவங்க சிஷியராக உருவாக்க தேவன் மாதிரி இருக்குமா ஜெபிக்கிறேசப்பா. அவனுடைய ஏசுராஜா பிள்ளைங்க சுதராஜ் ஏசப்பா, சத்தியத்தை சுதராஜ் போதிய பிள்ளைங்களை ஒவ்வொரு பிள்ளைங்க எலும்புத்தக்க நான் ஜெபிக்கிறப்பா. அப்பா சுதராஜப்பா, அந்த ஒவ்வொரு செக்ஸில் பாடம் நடத்த சமையல சுதராஜப்பா, அந்த பிள்ளைங்க இருதலை சுதராஜப்பா, வசதத்தை சுதப்பா போதித்தப்பா, இது ஆழமா பதியத்தக்க மேலும் ஜெபிக்கிறேசப்பா. இந்த பிள்ளைங்க உங்கள் வசத்தை கை கொண்டு சிறப்பா அது நடக்குதுன்னு ஜெபிக்கிறேசப்பா. எங்களை மாற்றமாக ஜெபிக்கிறேசப்பா. எங்களை உருவாக்குங்க ஏசுராஜப்பா. நாங்கள் சீச பிள்ளைங்களா மாற்றுப்பா, ஒவ்வொரு பிள்ளைங்கப்பா மாற்றுவதற்காக நன்றி ஏசப்பா. நீ செய்வதற்காக நன்றி ஏசப்பா. நீரே ஒரு இயேசு ஜீவனால் பிதாவே. ஆமென். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி 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 தகப்பனே. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் அதின் 51 52. पहला कोरिन्थियों के 15 अध्याय उसके 51 और 52. இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன், நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை, ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமைப்பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे. சிம்பிளாக ஹிந்தியில் சொல்லியிருக்குது, हम सब नहीं सोएंगे हम सब बदल जाएंगे. நம்ம மறுரூபமாக்கப்படுவோம். எக்காலம் துணிக்கும் அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள், நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे. ஹல்லேலூயா. அதனால் கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் அந்த சத்தம் நம்மளை நம்ம கேட்கிறவர்களாக நம்ம என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் ஆகணும், நம்ம மறுரூபமாக ஆக்கப்படணும்னா அந்த கடைசி எக்காலம் நம்ம துணிக்கிற சத்தம் என்னது, நம்ம காதில் கேட்கப்படணும். हम ये रूपांतर होना है, हम बदलना है, तो क्या करना है, तो आखिरी तुरी फूकने की जो आवाज़ है ना, वो हम सुनने लायक होना चाहिए. ஹல்லேலூயா. அவர் வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளாதவர்களுக்கு அந்த சத்தம் என்ன பண்ணாது, கேட்கப்படாது. அவங்களுக்கு கேட்காம என்னது, கேட்காம தான் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கேட்கப்படாது. ஆனால் யார் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறாங்களோ, தேவனுடைய வழியில் நடந்து அவருடைய சத்தியத்தை காத்து அவர் கீழ்ப்படிந்து நடந்து அந்த நித்திய ஜீவனுக்கு பாத்திரராக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த சத்தம் என்ன பண்ணும், கேட்கப்படும். ஹல்லேலூயா. அந்த நிலைமைக்கு என்ன ஆகக்கூடாது, நம்ம தள்ளப்பட்டு போகக்கூடாது. நம்ம அந்த சத்தத்தை கேட்கிறவராக இருக்கிறணும். நம்மளும் மாறணும். நம்ம இந்த பூமியில் அந்த மறுரூபமாக்குற அந்த அபிஷேகம் நம்மளை ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஃபேஸில் தான் நம்மளை கொண்டு போய் அந்த வழியில் தான் நம்மளை கொண்டு போகுது. ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அபிஷேகம் என்ன பண்ணுது, நம்மளை மாற்றிக்கொண்டே வருகிறது. ஒரு நாள் வரும் அந்த சத்தம் கேட்கும்போது நாம் முற்றிலுமாய் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். ये पवित्र आत्मा इस दुनिया में हमें वही मार्ग में चलाती है. ये रूपांतर कैसे होना, हमारे जो अंदर की मनुष्य हैं, भीतर की मनुष्य, ये कैसे बदलते जाना है, वो हर दिन हमें वो जो पवित्र आत्मा हमारे भीतर की मनुष्य को रूपांतर करती रहती है, रूपांतर कर रही है. लेकिन आखिरी तुरी फूकते समय उस आवाज़ को हमारे कान में सुनने, पहले हमारे उस आवाज़ को सुनना है. उसके लिए हम दुनिया में हमारे शरीर नामक मंदिर होने दो, हमारे पवित्र आत्मा हमारे उद्धार सारी चीज़ों को बरकरार रखे. हम दौड़कर उस ध्वनि की आवाज़ को हम सुनकर उससे रूपांतर होने के लिए अगले दशा में जाना है. ஹல்லேலூயா. அந்த மறுரூபம் ஆக்கப்படுவதற்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம போகணும். இந்த உலகத்தில் நம்ம விட்டு விடப்படக்கூடாது. வாங்க முழங்கால் படிடும். आज लोग घुटने में जाएंगे. परमेश्वर उस तुरी की आवाज़ को हम फूकने की आवाज़ हम सुनना है. उस रूपांतर बदलने वाले उस दशा में भी हम आना है. प्रभु ये दोनों बात हमारे जीवन में होना है. कितना गंभीर होगी, कितना भयंकर होगी अगर हम उस ध्वनि की आवाज़ को, उस तुरी की आवाज़ को हम नहीं सुन पाएंगे. तो परमेश्वर उस गंभीर हालत में हमें मत डाल दीजिए. प्रभु हमें उससे बाहर निकाल, आपने उद्धार दे के हमें बाहर निकाल के ले आए हैं. आपके अनुग्रह हमारे सिर के ऊपर है. हमें प्रभु जी उस राज्य में पहुंचना है ताकि प्रभु जी आपको हम आराधना करें. उधर आपके हम नाम, उधर आप
आपको हम महिमा करना है। यहाँ पे मुर्दे जो कब्र में सोए वो महिमा नहीं कर सकते, नीचे छोड़े गए लोग आपकी महिमा नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन हम आपकी महिमा आपकी प्रतिष्ठा करना है। आपके द्वारा चुने गए लोग हम है। इस நீங்க உங்களால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களாக இருக்கிற தகப்பனே, அந்த கர்த்தாவின் நித்திய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கும்படியாக அதை அடைந்து கொள்ளும்படியாக தகப்பனே எங்களுக்கு கிருபை உள்ளார மாற்றம் பண்ணி சொல்லி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமா. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. ஆமென் 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 ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஜெயிப்போமா. சோதராண்டவர் சோதர பயங்கான்புல தகப்பனே துதிக்கிற ஜபிக்கிற சோத்திரப்பா ஆவியானவரே அப்பா மீண்டும் மீண்டுமாக தகப்பனப்பா சோத்திரப்பா அதிகாலையில் எங்களை சூத்துக்கு குதி சேர்த்து தயவுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறப்பா. சொல்லப்பட்ட குறிப்புகள் வாசித்த வேத வசனத்தையும் உங்கள் அன்பின் கரத்தில் தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறப்பா. ஆவியான தேவனே அப்பா ஒவ்வொரு நாளும் தகப்பனப்பா அதிகாலை தோறும் உடைய கரத்தில் நாங்கள் தகப்பனப்பா எங்களையும் எங்கள் தகப்பனப்பா சோத்திரப்பா அப்பா எங்கள் புறஜாதி பிள்ளைகளின் தகப்பனப்பா உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபித்து கொண்டே இருக்கிற ஆண்டவரப்பா சோத்திரப்பட பரலோகராஜ் சேர்க்கப்படத்தை காண்டவரப்பா. நாங்கள் பார்த்த வசனத்தின்படி கர்த்தாவே உடைய கால சத்தங்கள் தகப்பனப்பா தண்டிக்கும் பொழுது கர்த்தாவே அப்பா அதை கேட்டால் மாத்திரமே நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள முடியாண்டுகிறப்பா. சோத்திரம் கர்த்தாவே அப்பா சோத்திரப்பா உடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியுமாண்டுகிற அந்த மறுரூபம் ஆக்கப்பட முடியுமாண்டுகிறப்பா. அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை ராஜா ஆண்டுகிறப்பா, அப்படிப்பட்ட தயவுகளை எங்களுக்கு தாங்கப்பா. நாங்கள் தகப்பனை கைவிடப்படாது அப்படி இருந்தால் மாத்திரமாண்டுகிறே நாங்கள் அதற்கு எல்லாவற்றிலும் ஆயத்தமாய் உண்மை உத்தமாய் இருந்தால் மாத்திரமப்பா எங்களுக்கு கூட இருக்கிறவர்கள் எங்கள் சுற்றுச்சூழல் இருக்கிற ஜனங்களப்பா அப்பா எங்களை பிரஜாதி ஜனங்களும் ஆண்டவரப்பா பாவத்தில் சாபத்தில் விழுந்து கிடக்கிறாங்கப்பா. எழும்பி வர முடியாதபடிக்கும் எழும்பி வரக்கூடாதுங்கிற வைராக்கியத்துடைய எல்லா ஜனங்களையும் கர்த்தாவே இயேசுவின் நாமத்தினால அந்த அதிகாலையில் கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிற ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுக்கிற ஆண்டவரே. எல்லா ஜனங்களும் ரசிக்கும்படியாக எல்லா ஜனங்களும் அப்பா அவனுடைய வருகையின் சத்தத்தை கேட்கத்தக்க ஆண்டவரப்பா, கால சத்தத்தை கேட்கத்தக்க ஆண்டவர் நித்திய ஜீவன் தகவல் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்க மறுரூபம் ஆகும்படியாக அவனுடைய கருத்தில் தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறப்பா. ஒருவர் கூட கைவிடப்படக்கூடாது ஆண்டவரப்பா. எல்லா ஜனங்களும் உம்முடைய ஜனங்கள் ஆண்டவரே. அப்படி நீ செய்கிற தயவுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். வசனம் வார்த்தை ஒவ்வொன்று ஜீவனோடதாக இருக்குதுப்பா. அப்படியே நீ செய்ய விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கிறோம். பெருசு நல்ல பிதாவே. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 amen. स्वर्गीय पिता आपको स्तुति करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए। प्रभु जी आपने हमें सुबह की आराधना को देकर आपके नाम की महिमा करने के लिए आपने हमें चुनकर यहाँ पे लाए, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, आज भी हम पहाड़ी प्रार्थना लगातार प्रार्थना करते आ रहे प्रभु जी। पहाड़ी प्रार्थना में जो भी आते हैं प्रभु जी, आपके अभिषेक जो पवित्र करने वाले आपके जो अभिषेक है प्रभु जी, आप ही पवित्र है, हमें पवित्र करते हैं और अब अभिषेक को उंडेल देते हैं प्रभु। उस अभिषेक प्रभु जी इस दुनिया में कैसे चलना है, क्या वो जो ज्ञान देती है, इस पवित्र आत्मा देती है प्रभु। बाहर की एक ताकत आके हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु जी सारे बातें प्रभु जी इस दुनिया में जीने के लिए और हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी प्रभु इस जो पवित्र आत्मा है हमें चलाती है, हमें मार्गदर्शन करती है प्रभु। इस पवित्र आत्मा के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। हर एक लोगों को उस अभिषेक से उंडेल दीजिए। हर लोगों के अंदर एक सवाल होती है, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे क्या समझ में आएगी, मैं क्या सिखा सकता हूँ करके कई सारे सवाल मन में उड़ती होगी। लेकिन प्रभु जी आज उस पवित्र आत्मा प्रभु जी सारे ज्ञान बुद्धि और समझ को देने के लिए सामर्थ्य करके हम विश्वास करते हैं। हर एक लोगों को प्रभु जी उस अभिषेक भरने दो प्रभु, उस अभिषेक उन्हें सिखाने दो प्रभु और उन्हें मार्गदर्शन करने दो प्रभु जी। इस दुनिया में जीने के लिए और आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए प्रभु इस अभिषेक जो पहाड़ी प्रार्थना में उंडेलने वाले इस अभिषेक प्रभु जी वो काफी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु जी दूसरा हम देखे थे प्रभु जी, हम इस 3 दिन की सभाओं में प्रभु जी हम देखे थे चेले कैसे बना सकते हैं, शिष्यत्व क्या होती है प्रभु आपने सिखाया। हम प्रभु जी इस शास्त्र में से प्रभु जी आपके वचन को जब हम पालन करेंगे, आपके सुसमाचार आपके शुभ संदेश को प्रभु जी हम कहेंगे तो निश्चय हम चेले बनेंगे प्रभु, आपके योग्य हम बनकर रहेंगे प्रभु। हम प्रभु जी जैसे गुरु जी होते हैं वैसे शिष्य भी होता है प्रभु। हम प्रभु जी आपने इस दुनिया में हमें क्या सिखाया है, आप कैसे
कैसे चल क्या सिखाना है और आप कैसे चलना करके आपने आपको आपके चाल चलन के द्वारा प्रभु जी हमें सिखा के गए हैं। प्रभु हम उसी का पालन करना है, दूसरे बाहर से एक सुसमाचार आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने प्रभु जी सारे बात हमें स्पष्ट बता के गई है, स्पष्ट बता के आपने गए हैं प्रभु, उसे पालन करना है, उसके अनुसार चलना है, आपके लिए हम चेले बनकर रहना है और कई सारे लोगों को प्रभु जी हम चेले बनाना है, आपके सुसमाचार को कहना है प्रभु। आखिर में देखे थे प्रभु जी आखिरी समय के आखिरी थुरी फूकी जाएगी, तब वो जो आवाज को जो भी सुनते हैं प्रभु जी रूपांतर होंगे, बदल जाएंगे प्रभु। उस आवाज को भी सुनने वाले हम बनकर रहना है और रूपांतर भी होना है, बदलना भी है प्रभु। हम इस दुनिया में आपके लिए इस दुनिया से बदल के जिएंगे तो निश्चय प्रभु जी आपके आगमन में प्रभु जी उस आखिरी तुरी की जो आवाज में हम बदल जाएंगे, हम रूपांतर हो जाएंगे प्रभु। उसके लिए हम काबिल बनना है, उसके अनुसार चलना है प्रभु। वो जो दौड़ जो है प्रभु जी उसे हम लगातार दौड़ते रहना है। अभी प्रभु जी आपके वचन की ओर जा रहे हैं, आप हमें सिखाइए, आपके पासवान के द्वारा प्रभु जी आपने हमारे लिए जो भी आज मन्ना को तैयार करके रखा है उसे हम पा लेने के लिए प्रभु जी हम अपने आप को समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।